साधुर असली परिचय होची सी केबे हेले कृष्ण को मनरू भूले नहीं। सुख हो दुख हो जेकोसी परिस्थिति हो तार जेकोसी प्रतिकूल परिस्थिति हो कि अनुकूल परिस्थिति हो से कृष्ण को भूले ना। ये हूँ साधुर परिचय। जीन्स पैंट भी साधु हो पारे जो मैंने लड़ुंट जाकि युद्ध करमी से साधु हो पारे। आपण घरे आपण माँ आप जापार माँ कौन जानी पाठ पाठ बेस पढ़ी खाली रोसे कर आपण घर सबुठ बड़ साधु से ही आज्ञा। लोक मत प्रश्न करती जे पियाज रसुण खाई आमिष खाई कौन भक्ति करबनी ये कि कथा यार माने परियाबाची मुझे शब्द कहूँ माने सेंटेंस कहूँ वाक्य कहूँ जे चीनी खाई मीठा जिनिस खाई कौन डायबिटीज दूर करी हबनी। साधु हूँ सी जे चिता तिलक लगे कि मीठा मीठा कथा कहीकि हरे कृष्ण कहे सबकिछ लुटि निए। आम ओडिशार देखुना बुलूँ मु ना कहबी केते बाबा अच्छा जेल जाऊँच पुणी आपण पाक जाऊँच कहीं आज्ञा। भगवान श्रीकृष्ण कहते साधु को केमी चिन्ह पार अर्जुन ता सांगे किसी समय बीता बीतेले तो जापर से साधु कि कौन कपड़ारू के साधु को जानी हुए। मत जन कहले तुम चैनल तो मात्र 6 मास होती तुम कौन इाड़ू साड़ू कथा कर तुम कौन सत्संग कर मुझे मो चैनल सीना 6 मास हो कौन 6 मासर। जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग मैंने माताजी प्रभुजी केमी अच्छा आपण मैंने लोक मत प्रश्न करती मझे मझे प्रश्न आसे कमेंट्स प्रश्न आसे जे साधु किए असली साधु किए आम जानू केमी किसी किसी कमेंट मत आसे आपण ये सब कथबार्ता करमको टाउटर भाया लगुच जी बुझीपारुची जी साधना भक्ति आसी सारी जी प्याज रसुण छाड़ी सारी जी आमिष छाड़ी सारी जी असली भाव में भक्ति करुच्ची सी कथा को बुझीपारुची कहीं मुझे कैप पिंधि थाए ए टी शर्ट पिंधि थाए मजा मस्ती कथबार्ता करूए किंतु मुझे कहूँ पूरा वेदवाक्य साधुवाणी ही कहूँ जहाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण गीतार कहते भागवत कहते जहाँ 18 पुराण 4 वेद 108 उपनिषद जहाँ जहाँ अच्छी ताकू काढ़ी मुझे कोट करके कहूँ तेणुक से बुझीपार किंतु जो मैंने जानी ना से कहते साधु ये सब कथा सब टाउटर भाया लगुच आम जानू कि साधु बोली। आज्ञा देखु समस्ते ये कथा गोटे मन रखिए जे जीन्स पैंट टी शर्ट जेकोसी कपड़ा पिंधु कि कपड़ा किसी न पिंधु तथापि से साधु हो पार। आम मनरे छुआ बेलू गोटे जिन रही जाइए साधु माने हूँ सी चिता तिलक लगे धोती पिंधि चुटी पूरा लंबा रखि ना चुटी पूरा काटी मीठा मीठा कथा कहू हरे कृष्ण हरे राम गाऊब जदि सेमती है आज्ञा ताहले मु गोटे चोर खंट तस्कर कि बहुत पाप करिथिबा बहुत खराब कार्य करिथिबा गोटे बहुत बड़ भयंकर क्रिमिनाल को आनिकी धोती पिंधेदेवी तिलक लगेदेवी तार मुंड माने जो लंडा करदेकी हरे कृष्ण हरे राम गाइबी आपण घर को जीव कला कना बुले दो जदि एमती लोक बुलिबे साधु होइकी ताले अवस्था कौन रहिबो पूरा देशर। आमे केवल सही भूल करी आछंती जे देहटा जमी देखा जाउथो जेमिति मेकअप नहीं थी तेणुक भिकारीटे आसी आप घर को भिकारी जब घर को आसी से भिकारी भाई देखा जाऊनी भल सार्ट पैंट पिंधि ताले तो भिक देवेनि से भाया आमे भावी साधु माने हूँ से चिता तिलक लगे ये सब श्रृंगार प्रसादन कर हरे कृष्ण हरे राम गाऊब कहू भवती भिक्षां दे कि किसी वेदवाणी जदि कहीदेला से साधु हो ना। आज्ञा अर्जुन भी यही कथा पचारि आप बुझु देखु आपण शरीर कि शरीर को कहीं देखुं साधु को साधुर असली परिचय कौन आज्ञा। साधुर असली परिचय हूँ सी केबे हेले कृष्ण को मनरू भूले नहीं। सुख हो दुख हो जेकोसी परिस्थिति हो तार जेकोसी प्रतिकूल परिस्थिति हो कि अनुकूल परिस्थिति हो से कृष्ण को भूले ना। ये हूँ साधुर परिचय। जीन्स पैंट भी साधु हो पारे जो मैंने लड़ुंट जाकि युद्ध करमी से साधु हो पारे। आपण घरे आपण माँ आप जापार माँ कौन जानी पाठ पाठ बेस पढ़ी खाली रोसे कर आपण घर सबुठ बड़ साधु से ही आज्ञा। जदि आम समस्त जन्म नहीं सारी बारंबार अनंत कोटि जन्म जिते गोपी माने थिले दुनियार सबुठ बड़ भक्त गोपी मान को कहुए ब्रह्मा और शिव तांकर पाद धूली चाहती जे उद्धव कहते एमान को जदि आम देखा साधु मान को माने गोपी मान आम देखी देखिले भी आम कौन कह कहले एमाने कौन भगवान सबुठ बड़ भक्त होते दही लुहुणी बाहर कर गाई दूसरी बासन मार्च सब कम कर आखिर धार धार लुह बही चलती जे कृष्ण को से भूलु ना
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଦେ, ନାହିଁ। ସବୁ କାମ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲାନି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ଗୋପୀ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇପାରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏମାନେ ସାଧ୍ୱୀ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେଣୁକରି ସାଧୁକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିପାରିବୁ ଅର୍ଜୁନ? ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ସାଧୁ କି କ'ଣ। କପଡ଼ାରୁ କେବେ ସାଧୁକୁ ଜାଣି ହୁଏନି। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ତମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ତ ମାତ୍ର 6 ମାସ ହେଇଛି, ତମେ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସିନା 6 ମାସ ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ 6 ମାସର? ତ କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନେଇକି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରୁଛି। ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରିବିନି। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ଗୀତାର ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ମୋର ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ତାକୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ମିଳେ, ଆଉ ମଲା ପରେ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ସିଏ ସବୁଠାରୁ ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ତେଣୁ ସାଧୁର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ସେ ହେଇପାରେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ହେଇପାରେ ସେ ଯେଉଁ ଫେଡେଡ଼ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଯେଉଁ ଚିରା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବ, ସିଏ ତା କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଫିଲ୍ମରେ ସୁଟିଂ, ଯେମିତି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରେ, ଫିଲ୍ମରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତ ସିଏ ସେଇ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ସେ ସାଧୁ ହେଲା ନାହିଁ? ସିଏ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛି। ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆପଣ କେବେ ସାଧୁ କହିବେନି, କେବେ ଭକ୍ତ କହିବେନି। ଆମେ ସିନା ପରେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରୁଛି ମହାଭାରତରେ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ସାଧୁ ହେଲା, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଭକ୍ତ ହେଲା, ଇଏ ତ ପାପିଟେ, ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ। ଆରେ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଏ ବାନରଟେ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳେଇ ଦେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ରାବଣ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଘର ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଳିଥିବ ନା, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାପ ଲାଗିଲାନି ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ଚିରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇଙ୍କି, ଦେଖ ରାମ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ମନରେ କୃଷ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ସାଧୁ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ଚିତା ତିଳକ ଲଗେଇକି ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହେ, ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନିଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, କେତେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଜାଣିଗଲା, ସେ ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନିଯିବ। ଆରେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଚାଲିଥିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ସାଧୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ପଦବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯେମିତି ତେଲ ଉପରୁ ତଳୁ ଖସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଥାଏ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ, ସେମିତି ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଥିବେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଟିକେ ଟିକେ ସମୟ ରାଧେ ରାଧେ କରିଦେଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲେ, ବାକି ସମୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଲ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କର, ମନଟା ପୁରା ମାୟାରେ ଲଗାଅ, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଲଗାଅ। ସିଏ ସାଧୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କେବଳ ଦେଖାବା କରୁଛି। ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ମିଶିଯିବେ, ଜାଣିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇକି, ଆମିଷ ଖାଇକି କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିହେବନି? ଇଏ କି କଥା? ଏହାର ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାବାଚୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହୁଛି, ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି, ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଚିନି ଖାଇକି, ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇକି କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୂର କରିହେବନି? ଏକା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଚିନି ଖାଇକି, ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇକି କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦୂର କରିହେବନି? ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ? ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିହେବନି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସତଗୁଣୀ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସତଗୁଣରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି, 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆମକୁ ନଚାନ୍ତି। 3 ପ୍ରକାର ସୂତା ମାୟା ଦେବୀଙ୍କର, ସତ, ରଜ, ତମ। ତମକୁ ଯେମିତି ଖାଇବା ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହେବ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଏସବୁ ତମ ଗୁଣୀ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସାମ୍ନାରେ ଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସିଧା କଥା, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି।
ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛ ତୁମେ, ତମ ଗୁଣି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଖାଇବା ସେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆହାର ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତି ପାଣି ସେମିତି ପାଣି, ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ, ସିଧା କଥା। ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତି କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ଗୁଣ ଅଛି ନା, ସତରଜତମ, ସତ୍ୱଗୁଣର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଯେତେ ଇଏ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯେ ହଁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଯିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେମିତି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଉଥାନ୍ତା, ଆମିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ହେଉଥାନ୍ତା। କେବେ ହେଉଛି? କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମିଷ ଖାଇବାର? କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାମ ଆମିଷ ଖାଇବାର? କିଛି ଅଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଯିଏ କହିବେ ଯେ ହରିଣକୁ ମାରିକି ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରାମଚରିତ ମାନସ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲୀଳାର ଫରକ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ମାରିଛ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। କେବେ କଥା ହେବା ପୁରା ରାମଚରିତ ମାନସ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ହୃଦୟରେ ମନରେ କୃଷ୍ଣକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରେ, ଯେମିତି ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବି ଭିକ ମାଗୁଥିବ, ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ, ସିଏ ବି ସାଧୁ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏତେ ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୋତେ। କିଛି ସମୟ ମିଶିବୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ଇଏ ଭକ୍ତ କି ଅଭକ୍ତ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ସିଏ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯିବ, କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତରେ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅବତାରକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଛି, ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବନି। ସେ ଜାଣିଛି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ଠିକ୍ କରିବେ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛି। ସାଧୁର ଅସଲି ପରିଚୟ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ସାଧୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବ, ହେଇପାରେ ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।